حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے 7 خوش نصیب لوگ، یعنی وہ دن جب محشر برپا ہوگا، میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ اس وقت کچھ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کہے گا کہ انہیں ہمارے عرش کے سائے میں رکھو، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے سائے میں جگہ پائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا اور کچھ اس طرح سے اس کی تعریف کی۔ فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن فرشتے اور جبریل علیہ السلام چڑھیں گے وہ ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 1000 نہ تو کہی، نہ تو یہ کہا کہ ایک مہینے کے برابر، نہ تو ایک ہفتے کے برابر، بلکہ ایک دن کو اللہ رب العزت نے کہا کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اور یہ دن جو ہے اتنا خوفناک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ جس میں اچھوں کی حالت جو ہے وہ بگڑ جائے گی۔ آپ اگر غور کریں تو دیکھیں کہ اسی دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچ سکتے جس دن کا عذاب جو ہے بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس کا عذاب اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک ہوگا کہ جس کے عذاب سے بچے جو ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ الغرض ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اس وقت جہاں سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، اس ایک دن کی حالت و کیفیت یہ ہوگی کہ ایک انسان ایک دن کے اندر بوکھلا جائے گا۔ اور یہیں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ایسا ہوگا، جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، جو گناہوں میں اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہوں گے، ان کے لیے یہ دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہیں پر کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر اپنی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو خوش کیا ہوگا اس دنیاوی زندگی میں، جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ 50,000 سال والا دن اتنا محسوس ہوگا کہ بس ایک فرض نماز پڑھنے میں انہیں جتنا وقت لگتا ہے وہ محسوس کریں گے کہ بس اتنا ہی وقت ہمیں لگا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب یہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، جو ہم سے پہلے آئے جن کا انتقال ہو گیا وہ بھی، جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن میدان محشر میں حاضر کرے گا اور سارے لوگوں کو اللہ رب العزت حساب و کتاب لے گا۔
اب ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی پکڑ سے وہاں بچ جائے، یا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے تم دنیا کے اندر برائیاں کر کے آئے ہو، لیکن چلو میرے پاس آؤ، تھوڑا بہت مجھے رشوت دے دو اور اس کے ذریعے سے میں تمہارا نام جو ہے جنت والوں میں ڈال دیتا ہوں، یا تمہارا نام اعمال جو ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں پیش کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ اتنا خطرناک دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ الْمِيلِ۔ اس دن سورج جو ہے انسان سے 1 میل کے برابر ہوگا۔ آج سورج ہم سے کئی میل کے اوپر ہے، پھر بھی سورج کی تپش، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ آج اللہ رب العزت نے جس کو جیسا جس لائق بنایا ہے اس اعتبار سے وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے اللہ نے کسی کو بہت زیادہ مال و دولت دیا، دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، اے سی لگاتا ہے، یا اور بہت ساری چیزیں جیسے اللہ رب العزت نے اسے سہولت دی ہے اس سہولت کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن وہیں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سورج ہم سے اتنا دور ہے، آج دنیا کے اندر اس کی تپش اور گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جب وہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی، اس وقت ہمارے اوپر کیا بیتے گا اور اس وقت ہم کس حال میں ہوں گے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا۔ اور کیا بتلایا کہ اس دن فَيَقُولُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَمَلِ، اس دن جب سورج کی تپش اور گرمی اتنی بھیانک اور تیز ہوگی نا، اس دن ہر انسان اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا، خود کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ جو ہے، اور ہر اعتبار سے جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے وہ اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، جیسے کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک، یہاں تک کی حدیثوں میں آتا ہے کوئی انسان ایسا ہوگا جو اپنے کانوں تک اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ آپ غور کریں کہ اس دنیا کی چنچناتی دھوپ کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، تھوڑی سی اگر ہمیں گرمی لگ جائے ہم اپنے کام اور کاج کو روک دیتے ہیں کہ نہیں آج نہیں کل کرتے ہیں، کل نہیں اس کے بعد کر لیں گے، جب ہمارے لیے موسم ٹھنڈا ہوگا اس وقت ہم سے ایگزام دے لیں گے۔ لیکن اب آیا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میدان محشر کے لیے جب سورج ہماری 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس کے لیے تیاریاں کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے تیاریاں کیا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اور یہی نہیں کہ اس وقت یہ عالم ہوگا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس وقت سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، اور یہی وہ گھڑی ایسی ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرے گا، ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا، ایک انسان سے قربت اختیار کرنا گوارا ہی نہیں کرے گا۔ اور ایسی حالت میں جب آپ دیکھیں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس وقت سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت سارے لوگ برہنہ ہوں گے، عورتیں جو ہیں وہ تو شرم سے مر جائیں گی، شرم سے ڈوب جائیں گی وہ عورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، میری پیاری عائشہ، اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی،
हर कोई अपने अपने के लिए परेशान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। किसी को इतनी फिक्र ही नहीं लगी होगी कि मेरे बगल में कौन है या किस हाल में। वहां दूसरों को नजर उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। हर कोई अपने अपने में परेशान होगा। किसी भी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब से हम बच जाएं, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बचा लिए जाएं। अल्लाह जो नामे आमाल पेश कर रहा है वो नामे आमाल हमारे दाहिने हाथ में मिल जाए, इसी की फिक्र सारे लोगों को लगी होगी। और खुशनसीब होंगे वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका नामे अमाल उनके सामने से दाहिने हाथ में दे देगा। वो अपना नामे अमाल पढ़ेंगे, सारे लोगों को बतलाएंगे और दिखलाएंगे कि देखो ये मेरा नामे अमाल है, ये मेरा नामे अमाल है। दुनिया में इसी के लिए मैं फिक्रमंद रहता था, कोशिश करता था। दुनिया में रहकर हमने तमाम मशगूलियात को तर्क करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। दुनिया में रहकर हमने अल्लाह की इबादतें की थी। आज मुझे उसका फल मिल रहा है और नतीजे में मैं जो देख रहा हूं कि अल्लाह मुझसे खुश है और मेरे नामे अमाल को मेरे दाहिने हाथ में पेश कर दिया। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिन्होंने दुनिया में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, दुनिया में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जैसा चाहा जहां चाहा उस जिंदगी को गुजार कर खत्म किया होगा। वो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने होंगे, अल्लाह उनका नामे अमाल उनके बाएं हाथ में पीछे से देगा। फिर इन्हें फिक्र होगी, काश दुनिया के अंदर अगर मनमानी जिंदगी ना गुजारे होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अगर दुनिया की जिंदगी को हम समझ लिए होते और दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को खुश कर लिए होते तो आज हमारे साथ ये मुआमला पेश ना होता। अलगर्द की मैदान महशर जब बर्पा होगी उस वक्त ऐसा आलम होगा कि हर कोई परेशान होगा। ऐसे परेशानी के आलम में जब धूप की शिद्दत कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से निदा आएगी, मेरे फला फला बंदे जो हैं उनको मेरे अर्श के साये के नीचे ले आओ। जिस दिन कोई साया नहीं है, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के लोगों को बतलाई, 7 सिफात बतला दिए कि ये 7 सिफात जिन जिन लोगों के अंदर हो गया गोया कि वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में जगह पाएंगे। पहले जो सिफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई वो ये बतलाया कि अल इमाम आदिल हुक्मरान, ऐसा शख्स जिसको हुक्मरानी दी गई, बादशाहत दी गई, उसके साथ रहकर बहुत सारी उसकी जो रियाया है वो जिंदगी गुजार रही है और उसके साथ वो इंसाफ का मामला कर रहा है, उसके साथ नाइंसाफी का मामला नहीं कर रहा, वो जात और धर्म को देखकर फैसला नहीं करता बल्कि उसका असल जो कानून है उस कानून को सामने रखकर उस रूल को फॉलो करते हुए वो सारे लोगों को एक देखकर फैसला करता है, जुब्बा दाढ़ी और टोपी देखकर फैसला नहीं करता। ऐसा हुक्मरान जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा। और वहीं पर ये बात याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स जो है वो जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आज अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिम्मेदार बनाया है तो आपसे उसका सवाल जरूर किया जाएगा। आज अगर आप अपने घर के अंदर जिम्मेदार हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर सवाल करेगा कि आपके मातहत में आपकी बीवी बच्चे थे, आपके घर के अंदर दूसरे भी लोग थे, उनके साथ तुमने कैसा मामला किया, आपके साथ भाई भी रहते थे, आपके साथ माँ बाप भी रहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहे, भाइयों के बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप को भुला दिया, ये कौन है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। तो हर शख्स जो है वो जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और उस दिन से डरिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि फला बंदा तुम्हारे सामने परेशान था और तुम्हारे अंदर ताकत थी, तुमने उसकी कितनी मदद की, तुमने उसकी कितनी मदद की है, कितना उसका साथ दिया है। आप जिम्मेदार थे, आपके अंदर ताकत थी, आपके अंदर पावर था, लेकिन आपने उसका गलत इस्तेमाल किया।
تو یہ وہ پہلا شخص ہوگا. اور یہیں پر آپ دیکھیے عدل جو ہے، انصاف جو ہے، کسی کو سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انصاف کیا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے، قبیلہ مخزوم کی ایک عورت جو چوری کے معاملے میں پکڑی جاتی ہے، چوری کرتی ہے، اس کی چوری جو ہے ثابت ہو جاتی ہے. بڑے مالدار گھر کی تھی، بڑا حسن نسب اور خاندان والے تھے لوگ. ایسی حالت میں لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر ایسا ہوا کہ چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہم لوگوں کی عزت چلی جائے گی، ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ آیا اتنے حسن نسب والی عورت ہے، اتنے بڑے خاندان والی عورت ہے، اور اس خاندان کی عورت نے جا کر چوری کی ہے جس کے جرم میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس کی سزا یہ ہوئی کہ ہاتھ کو کاٹ دیا گیا ہے. لوگوں میں فکر ہوئی کہاں ایسا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، وہ بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑے گھرانے کی ہے، اس نے غلطی کر دی ہے، چھوڑ دیجئے. وہاں پر یہ ہوا، کون جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کون یہ مقدمہ لے کر جائے اور سوال کرے گا، سفارش کرے گا؟ اسامہ بن زید. لوگوں نے تیار کیا کہ آپ ہی جائیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، آپ جا کر سفارش کریے. اسامہ بن زید جاتے ہیں. اللہ کے نبی، جو عورت ہے بڑے گھرانے کی ہے، اس کا خاندان اور لوگوں میں بڑی شہرت ہے، اگر ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا لوگ بدنام ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ اسامہ بن زید، اللہ رب العزت نے جس کا حد نافذ کر دیا ہے، اللہ کے حدود میں تم مجھ سے سفارش کروانے آئے ہو، یقین مانو اور یاد رکھو کہ اگر میری بیٹی، میری خود کی بیٹی فاطمہ اگر وہ چوری کرتی تو میں بھی یہ حکم دیتا کہ میری خود کی بیٹی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کرتا. تم کون ہوتے ہو؟ قبیلہ مخزوم کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، تم اس کی سفارش لے کر میرے پاس آئے ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ لوگ دوہرا معیار اختیار کرتے تھے. کوئی امیر آدمی ہے، کوئی غلطی کرتا تھا، اس کو معاف کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جاؤ ٹھیک ہے تم نے وہ غلطی کر دی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن وہیں پر معاشرے میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو غریب طبقے سے ہوتا، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا، وہ معمولی سی کوئی غلطی کر لیتا نا تو اس کی اس غلطی پر اسے سزا دی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ختم کیا اور کہا نہیں، انصاف تو انصاف ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کیا جائے گا. انصاف سارے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، چاہے کوئی مالدار ہو یا پھر غریب ہو. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی تھیں. 4 چیزیں. پہلی چیز جو تھی کہ آپ مصیبت پر صبر کرنے والے تھے. جتنی بھی مصیبتیں آئیں آپ کی زندگی میں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، آپ نے اس پر صبر کیا اور صبر کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ جو مقام کسی اور کو نہ مل سکا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر صبر کیا. دوسری جو چیز تھی، معاملات میں راست باز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے معاملات جب کرتے معاملہ بالکل صاف رہتا تھا، امانت میں خیانت نہیں، دھوکہ دڑی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹی مکاری گواہی نہیں، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے. تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر رہتے بہادری کے ساتھ لڑا کرتے تھے، بہادری کے ساتھ. اور چوتھی چیز جو ہوتی تھی کہ آپ جب دشمن پر قبضہ جما لیتے تھے، قبضے کے بعد انہیں معاف کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم نے غلطیاں کی ہیں، جاؤ آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. تو سارے کے سارے لوگ آزاد. یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे माफ किया करते थे। फातिह मक्का, मक्का फतेह हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं खाने काबा, 7 चक्कर लगाते हैं। लगाने के बाद कहते हैं कि उस्मान बिन तलहा जो है वो कहाँ है। सवाल किया जाता है कि वो हाजिर है। अल्लाह के नबी ये ऐसे सहाबी थे जो पहले की यानी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन सुलह हुदैबिया के मौका पर ये इस्लाम कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि इन्ना मिफ्ताहुल काबा, काबा की चाबी जो है वो कहाँ पर है, वो काबा की चाबी लाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास है, घर पे है, मैं लेके आता हूँ। घर पे गए, वालिदा जो ही अभी ईमान नहीं लाई, मुशरिका है। कहने लगे कि चाबी दीजिए, अल्लाह के नबी ने मुझसे मांगा है, सवाल किया है। माँ ने कहा बेटा अभी तक ये चाबी जो है तुम्हारे पास रहती थी, आज मोहम्मद जो है जिन्होंने फतेह हासिल कर ली है, मक्का फतेह हो चुका है, अगर ये चाबी तुमने उनके हाथ में दे दी तो तुम्हें दोबारा मिलने वाली नहीं है। तुम्हें तो ये शर्फ हासिल है कि खाने काबा की चाबी जो तुम्हारे हाथ में है वो छूट जाएगी, मैं उसको देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहने लगे कि माँ मेरे एक हाथ में तलवार है और एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि अल्लाह के नबी ने मुझसे चाबी तलब की है, अगर तुम चाबी देती हो तो ठीक, वरना ये मेरी तलवार तुम्हारे सर पर चलने के लिए तैयार है। चाबी लिए लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर कर दी। अल्लाह के नबी ये है खाने काबा की चाबी, चाबी आपके कदमों में हाजिर है। अल्लाह के नबी ने खाने काबा को खोला, जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके अंदर जो दूध वगैरह थे उनको खत्म किया। उसके बाद बाहर निकलते हैं दामाद रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जिनके खानदान वालों को एक शर्फ हासिल था कि जब हुज्जाज़े कराम हज के लिए आते थे तो ये लोग पानी पिलाया करते थे, उनकी ज़ियाफ़त किया करते थे। कहने लगे अल्लाह के नबी हमें ये शर्फ हासिल है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये चाबी भी हमें दे दी जाए, हमें भी ये चाबी दे दी जाए ताकि ये शर्फ जो हम पानी पिलाने वालों को हासिल है, कम से कम खाने काबा की चाबी भी मेरे पास हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इंसाफ करने वाला हूँ। चाबी जिनके पास रहती थी उन्हीं को दोबारा चाबी दिया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा के बेटे उस्मान को बुलाया और कहा उस्मान याद करो वो वक्त जब इसी मक्का के अंदर मेरे सहाबे कराम को मारा जाता था, उन्हें घसीटा जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था। मैं तुमसे 12 दरखास्त करता था कि मुझे कम से कम इतनी इजाजत दे दो कि मैं जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लूं, लेकिन तुमने मुझे इजाजत नहीं दी थी, तुमने मुझे चाबी देने से इनकार कर दिया था। आज मेरे हाथ में चाबी मिल गई है, लेकिन फिर भी इस चाबी को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला था। और वही फातिह मक्का है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए और 2 रकात पढ़कर जब बाहर निकलते हैं, सारे मक्का के लोग सर झुकाए खड़े हैं। दिल ही दिल में ख्याल आ रहा है आज क्या होने वाला है मेरे साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया मक्का के लोगों, क्या सोच रहे हो, क्या ख्याल है, आज तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। सारे लोग खामोश हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, आज के दिन मैं वही कहता हूं जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करना चाहा था, मुझे मार डालना चाहा था और मुझे कुएं में डाल दिया था, मुझ पर जुल्म किया था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे भाइयों, सारी चीजें जानने के बावजूद आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बात को दोहराया और कहा कि हम फातिह मक्का हो चुके हैं, हमने मक्का को फतह कर ली है, लेकिन जाओ तुम सारे के सारे लोग आजाद हो, आज हम तुमसे बदला लेने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके अंदर इंसाफ और अदल का तकाजा है। अगर अदल का तकाजा देखना है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए। इंतकाल के वक्त लोगों ने कहा कि आप खलीफा के लिए अपने बेटे को मुंतखब कर दीजिए, मुंतखब कर दीजिए कि मेरे बाद खलीफा जो बनाए जाएंगे मेरे बेटे होंगे। सर को आसमान की तरफ उठाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला और कहते हैं कि मुझे इस बात से शर्म आती है
शर्म इस बात से आती है कि जब मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया के अंदर तुमने खानदानी को तरजीह दी थी, तुमने अपने लोगों को तरजीह दिया था, और ये बात कहते हुए कहते हैं मैं ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकता। फिर कहने लगे मेरा बेटा तो ऐसा है जिसे अभी तलाक का मसला नहीं मालूम, तलाक के मसाइल ही उसे नहीं मालूम है, और मैं उसे खलीफा बना दूं। यही नहीं, और उससे आगे अशरे मुबस्सरा 10 लोग जिनको दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत दे दी कि ये लोग जन्नती हैं, नाम ले लेगा फलाह है जन्नती, फलाह जन्नती। 10 लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर बताया कि जन्नती। 2 लोग हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में खत्म हो गए, 8 लोग बचते हैं, 8वें हज़रत उमर फारूक थे, 7 लोग बचे। 7वें में जो है मजलिस शूरा जब कायम किया, 6 लोगों को बताया। लोगों ने सवाल कर दिया, सवाल क्या किया कि अमीरुल मोमिनीन आपको लेकर 8 लोग बाकी हैं, 8 में से 8वें तो आप हैं, बाकी बचते हैं 7 लोग। 7 में आपने 6 लोगों को मजलिस शूरा में दाखिल किया है, एक को आपने क्यों निकाल दिया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सईद बिन ज़ैद जो है मेरे बहनोई हैं, मैंने जानबूझकर उन्हें मजलिस शूरा से निकाला है कि कहीं मेरे जाने के बाद लोगों के ज़हनों में ये ख्याल ना आ जाए कि उमर ने अपने रिश्तेदारों को तरजीह दी थी। कहीं लोग ये ना कहना शुरू कर दे कि उमर जो थे वो अपने लोगों को ज्यादा करीबी करते थे और उन्होंने मजलिस शूरा में अपने करीबी लोगों को ज्यादा दाखिल किया है। अगर अल्लाह मुझसे ये सवाल कर लेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? ये सोचकर कहते हैं कि हमने उन्हें अलग कर दिया। अल्लाह ने कहा कि या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक़ वला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह। दाऊद हमने आपको खलीफा बनाया है, खलीफा बनाने के बाद फहकुम बैनन नास लोगों के दरमियान तुम इंसाफ करो, अदल का तकाजा कायम रखना, ऐसा ना हो जाए कि तुम दूसरों के दरमियान ये बात डाल देना कि यहाँ हमारे दरमियान नाइंसाफी हुई, बल्कि तुम्हें जो ये मिला है उसको सामने रखकर लोगों के दरमियान अदल करना। जाहिर सी बात है कि दुनियावी मामलात में जिम्मेदारियां आएंगी, जिम्मेदारियां मिलने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने अपने करीबी लोगों को ज्यादा तरजीह दे दी हो या फिर किसी को उसकी बातों में आकर गलत फैसला आपने कर दिया हो, ऐसा मत करना। यही नहीं, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया फहैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, आपकी तरफ जो नाजिल किया गया है उसके जरिए से आप फैसला करिए, वला तत्तबी हवाहुम, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी मत करिए। आपका जो दिल चाहता है उस दिल के एतबार से फैसला मत करिएगा। अगर कहीं ऐसा हुआ तो याद रखो तुम भी पकड़े जाओगे। तो आज हमें मालूम ये हुआ कि अदल का तकाजा ये है सारे लोगों को एक नजर से देखा जाएगा, लेकिन आज हुक्मरानों के जरिए से देखा जाए ये चीज नहीं है, बल्कि आज ये चीजें मुआशरे में किसी खास चीजों के जरिए से जोड़ दी गई। लिबास को देखकर, दाढ़ी को देखकर, टोपी को देखकर ये फैसला किया जाता है कि ऐसा हो रहा है, या मुआशरे में ये चीजें आम कर दी गई हैं कि इस बिना पर फैसला किया जाएगा। आप बेहतर समझ सकते हैं कि आज हम जिस हुकूमत में रहते हैं वो हमारे साथ कैसा रवैया इख्तियार कर रही है, जबकि अदल का तकाजा ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्जा पा लेने के बावजूद भी माफ कर दिया करते थे। खुलासे कलाम मेरा आज के इस खुतबे जुमा का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी के अंदर मैदान महशर के लिए तैयारी कर ली। वो दिन जिस दिन कोई बाप, न बेटा, न भाई, न माँ, कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा। काम अगर कोई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारे अच्छे अमाल होंगे, और उन्हीं अमाल की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान फैसला करेगा। अब ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत से कैसा फैसला करवाना चाहते हैं। आज के इस खुतबे जुमा में 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म हमारे सामने जिक्र हुई है। बकिया जो 6 चीजें हैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में
آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں نے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہی اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پلی وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت نماز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اللہ رب العزت ہم جہاں بھی رہیں جس حال میں رہیں اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں میں جو بھی جس کسی مصیبت و پریشانی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت و پریشانی سے اسے نجات دے دے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔